المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح إلى سيدنا صاحب الراتب قد الإرشاد وغوث البلاد الحبيب عبد الله بن أبي الحداد آمين الله عليه الله. وصلي وفرأي أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكثر مثوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وذوي الحقوق علينا وأمة أهل هذه إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. إن الله يغفر لهم ويرحم ويفرج كرب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم ويكفنا وينشر الفتان والمحان والمزين ومزعزين من قريب أو بعيد ويخري أسعارهم ويكسر أمصارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤال على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافينا ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. آمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على آمين نفسك. يا الله. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. آمين يا الله. وصلي وسلم على سيدنا في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا في كل وقت وحين. آمين. وصلي وسلم على سيدنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين يا الله. حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. آمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا. آمين يا الله يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعلنا يوم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض. آمين يا الله. من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. آمين يا الله. وآيتنا من موجبات الندى في الحال والمال إنك السميع الدعاء. آمين يا الله يا رب العالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال متواجده ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلق طبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف
لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين جزا الله سيدنا محمدا أنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا أن ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا أن خيرا جزا الله سيدنا محمدا أن ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا أن خيرا جزا الله سيدنا محمدا أن ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابي وأزواجي ثم إلى سوسن العظام الفقيه مقدم محمد بن علي بألي وأم الفقيه ثم إلى رسول بالإرشاد وثلبة البلاد الحبيب عبد بن علي محمد الحدث في براتب جميع ولدي وتلاميذه ثم سلطان علي قد برباني شيخ المدني شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسول بالغاث الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف حبيب جعفر بن شيخنا السقاف حبيب إدريس بن سامي الجفري سيال الجنيدي ثم سلطان علي حبيب شيخ بن أحمد بافقي بن محمد بافقي صوبة بوتي حبيب عبد القادر بن أحمد السقاف حبيب علي بن جعفر الإدريس حبيب السقاف بن أبو بكر السقاف والشريف وخريجة بن السقاف ثم سيد الوليد عبد الرحمن بن سالم الجفري ثم الشيخ حبيب الشيخ بن أحمد المصوى حبيب عبد الرحمن محمد الإدريس حبيب الشيخ محمد الإدريس حبيب أحمد بن لوزين الجفري أن الله يعلد الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفدنا بجنفنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والمنافات في الدين والدنيا والآخرة أن ويدخلوا نياتنا في نياتهم وملنا في أعمالهم قصدنا وأن الله يفتح علينا ولكم فتح العارفين ويفكنا ويكون في الدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di majelis rutinan kita, Majelis Taklim Ratibul Haddad. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini membawa keberkahan dalam hidup kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan bisa berkumpul kembali kelak nanti di akhirat bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW,
beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini ya majelis kita kedatangan tamu yang istimewa, alhamdulillah, yaitu Al Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Aslinya beliau ini dari Balung, Jember, Jawa Timur ya, cuma lama tinggal di Samarinda ya. Saya dulu waktu awal masuk Samarinda 2005 itu beliau sudah dakwah di Samarinda ya. Dan kedatangan juga keponakan beliau sendiri ya. Ini artis India ini, Syahrul Khan ini apa? Dikrosan ya. Al Habib Ahmad ya, Al Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar ya, dikenal Habib Ahmad 39 ya, di Samarinda dikenal Habib Ahmad 39 ya. Jadi Habib Ahmad ini ponakan sendiri dari Habib Muhammad. Jadi insya Allah malam ini kita mintakan dulu nasihat tausiah dari Habib Ahmad. Kemudian setelah Habib Ahmad kita minta kepada Al Habib Muhammad. Mudah-mudahan kedatangan beliau berdua ini membawa keberkahan bagi kita semuanya dan membawa manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Habib Ahmad alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan puja syukur kita selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya Allah kita masih ditakdirkan oleh Allah, masih diizinkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis dan tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Karena tanpa kasih sayang Allah, tanpa ridhonya Allah, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita di tempat-tempat yang diridhoi pula oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau adalah kekasih Allah, kita menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Bahkan jangankan umat sebelum Nabi Muhammad, bahkan Rasul dan Nabi sebelum Nabi Muhammad ingin menjadi seperti kita, ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW. Saking mulianya kedudukan dan derajat umat Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat junjungan kita, Nabi kita adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Juga yang kita muliakan orang tua saya Al Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Syekh Abu Bakar, dan guru saya Al Habib Fahmi Al Jufri, dan juga kepada para tokoh yang lainnya, hadirin hadirat, tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang harus kita syukuri adalah kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan bukti dalam kita mensyukuri apa Rasulullah SAW sebagai Nabi kita, mensyukuri kenikmatan bahwa kita dijadikan umatnya Rasulullah SAW adalah dengan meneladani yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh yang selalu diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW adalah selalu merendahkan diri. Untuk selalu merendahkan diri. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad Rasulullah, wahfid janahaka, rendahkan sayapmu. Yakni Rasulullah diperintahkan untuk selalu merendahkan diri.
Kepada siapa Rasulullah diperintahkan untuk merendahkan diri? Apakah ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah? Apakah ada orang yang lebih mulia daripada Rasulullah? Apakah ada gurunya Rasulullah SAW? Apakah ada orang yang lebih sakti daripada Rasulullah SAW? Walaupun telah diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai afdalul khalqi ajma'in, sebaik-baiknya makhluk, sesempurna-sempurnanya ciptaan, tetap diperintahkan oleh Allah, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada seluruh orang yang mengikut kepada kamu daripada orang-orang beriman. Tanpa melihat orang itu imannya tinggi ataupun rendah, Rasulullah tetap selalu diperintahkan untuk selalu merendahkan diri. Jika Rasulullah saja yang begitu mulia, begitu agung, yang mana dunia, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtal dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia dan seluruh isinya. Dunia dan seluruh isinya ini punyanya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah di muka bumi dan di langit, gak ada. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala tetap diperintahkan oleh Allah untuk selalu merendahkan diri. Jika Rasulullah yang begitu mulia, begitu agung, selalu merendahkan diri kepada seluruh orang beriman, lantas siapa kita jika kita merasa lebih tinggi daripada orang lain? Jika kita merasa lebih mulia daripada orang lain? Yang mana derajat kita nggak ada sebesar debu jika dibandingkan dengan derajatnya Rasulullah SAW. Siapa kita? Terkadang kita berasa, dia belum rajin majelis taklim, saya kan lebih rajin. Ya. Justru jangan kita merasa sombong, jangan kita rendahkan. Kita ajak, ayo sama-sama menjadi hamba yang mulia. Ayo menjadi sama-sama hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak sombong, terlintas rasa sombong, ingat Rasulullah saja yang begitu mulia selalu merendahkan diri. Bukan cuman nggak mau sombong, merendahkan diri lagi. Saya nggak mau memuji diri saya sendiri. Bukan cuman seperti itu. Bukan cuman saya nggak mau membanggakan diri. Bukan cuman itu. Merendahkan diri. Harus selalu merendahkan diri. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni itu waktu mendidik anaknya ada yang mau berdakwah, dibilang sama Abu Bakar Al-Adni, wahai anakku, coba kamu jalan ke pasar, cari orang yang lebih rendah daripada kamu. Jalan. Anaknya Abu Bakar Al-Adni. Sampai di pasar dia cari orang yang lebih rendah. Dia cari, nggak ketemu, akhirnya dia lihat orang di masjid lagi adzan, si orang tersebut lagi asik ngitung uangnya. Dilihat, sampai adzan selesai dia masih aja ngitung dagangan, urusan dagangan. Begitu masuk waktu qomat, tetap saja dia masih sibuk dengan dagangannya. Sampai waktu sholat ditinggal sama anaknya Abu Bakar Al-Adni. Begitu selesai sholat, selesai zikir, didatangi lagi, ternyata orang itu juga masih sibuk dengan dagangannya. Dia bilang apa? Saya lebih mulia daripada dia. Dia lebih rendah daripada saya. Saya sholat, dia nggak sholat. Masa saya yang sholat lebih rendah daripada dia? Nggak mungkin. Begitu mau melangkah, dia ingat lagi, ya Allah, orang ini sudah lebih tua daripada saya. Mungkin dia sudah beramal baik sebelum saya beramal baik. Atau mungkin sebentar lagi dia sholat, saya nggak tahu. Nggak jadi. Akhirnya cari, nggak dapat manusia yang lebih rendah. Dia lihat anjing di jalanan. Nah, ini sudah. Gak mungkin saya lebih rendah daripada anjing. Ini hewan najis. Gak mungkin saya lebih rendah daripada anjing. Diikat anjing tadi mau dibawa ke abahnya. Begitu mau dibawa sudah diikat, ingat lagi, ya Allah, anjing ini nanti di akhirat menjadi debu. Sementara saya masih melewati Shiratal Mustaqim. Jika saya selamat, saya masuk surganya Allah lebih mulia daripada anjing tersebut. Tetapi jika saya tidak selamat di mizannya Allah, tidak selamat di Shiratal, saya masuk neraka. Lebih mulia ini anjing yang menjadi debu dibandingkan saya yang masuk nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Akhirnya balik ke abahnya, wahai abah, aku tidak menemukan siapapun yang lebih rendah daripada aku.
wahai anakku, sekarang engkau udah waktunya untuk berdakwah. Allah. Ya. Orang-orang dulu kalau ngasih tarbiyah, ulama-ulama dulu dalam mendidik anaknya, dalam mendidik santrinya, selalu mengutamakan untuk selalu merendahkan diri. Terkadang kita melihat itu anak kapan, baru kemarin. Terkadang kita ini gak membanggakan diri kita. Cuman dengan merendahkan orang lain, kita merasa akan kita ini akan mulia dengan merendahkan orang lain. Demi Allah gak bakalan. Kita tidak akan terlihat mulia dengan kita merendahkan orang lain. Gak. Justru kita akan terlihat semakin mulia dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita selalu memuliakan orang lain. Jika kita memuliakan orang lain, ada ataupun tidak orang tersebut, insya Allah, Allah selalu melihat kita dan Allah akan selalu memuliakan kita. Tetapi, jika kita selalu merendahkan orang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain, demi Allah, Allah maha melihat. Ketika kita merendahkan orang lain, Allah yang akan merendahkan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita. Yang harus kita teladani, yang harus kita terapkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Jika kita terapkan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kita pasti bahagia dunia akhirat. Akan sukses di dunia dan akhirat dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kunci utama. Gak ada yang bisa kita contoh selain daripada caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain caranya Rasulullah, tidak akan bisa membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu. Tidak ada satu cara apapun yang bisa membuat kita menjadi hamba yang mulia, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, kecuali memakai caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya ta'lim. Kita tahu bagaimana adab, bagaimana Rasulullah itu dalam merendahkan diri, bagaimana Rasulullah dalam berakhlak, bagaimana keseharian Rasulullah. Itu bisa kita tahu, bisa kita lakukan jika kita taklim. Tanpa taklim kita nggak akan tahu Rasulullah itu dalam merendahkan diri itu seperti apa. Rasulullah itu dalam berakhlak seperti apa. Rasulullah itu ketika duduk dengan orang tua bagaimana sikapnya. Rasulullah itu jika duduk dengan anak muda bagaimana sikapnya. Keseharian Rasulullah bagaimana? Rasulullah menghadap kepada Allah bagaimana? Ketika menghadap dengan umat bagaimana? Jika kita pelajari ini baru kita bisa lakukan. Tanpa kita belajar, tanpa kita taklim dengan guru-guru kita, nggak bakal bisa kita lakukan. Oh, Rasulullah itu dalam beribadah selalu khusyuk, selalu mengutamakan Allah, selalu mengingat Allah. Kita bisa nggak? Apa selama ibadah kita ini kita betul-betul khusyuk menghadap kepada Allah? Enggak. Terkadang kita baru doa kepada Allah, minta sama Allah, ingat, bentar lagi makan apa? Bentar lagi ini mau kemana? Padahal lagi mohon sama Allah. Tapi kalau kita ngikutin Rasulullah, ketika Rasulullah sholat, Rasulullah beradab kepada Allah, khusyuk. Itu semua dapat kita lakukan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dengan awalnya kita taklim terlebih dahulu. Taklim kuncinya adalah taklim, adab, akhlak, merendahkan diri di hadapan Allah bagaimana, akhlak merendahkan diri di hadapan manusia bagaimana, akhlak merendahkan diri di hadapan orang tua kita bagaimana, akhlak merendahkan diri kita di hadapan guru-guru kita bagaimana. Ini sangat penting. Merendahkan diri kepada manusia penting. Merendahkan diri kepada Allah penting. Yang lebih penting lagi apa? Merendahkan diri kepada guru-guru kita. Ilmu kita nggak bakal masuk kepada kita jika kita tidak bisa merendahkan diri kita kepada guru-guru kita. Jangankan gurunya wali kutub. Bahkan gurunya Nabi pun kalau tidak bisa merendahkan diri kepada guru kita, nggak bakal ilmunya masuk kepada kita. Abu Jahal itu selalu mengikuti Rasulullah nyampaikan hadis, diikuti.
Setiap tindak tanduknya Rasulullah diapal betul-betul. Al-Quran hafal, hadis-hadisnya Rasulullah banyak hafal Abu Jahal. Sampai kalau ada waktu taklimnya Rasulullah, yang Abu Jahal nggak bisa hadir, dia bayar orang untuk mendengarkan taklimnya daripada Rasulullah SAW. Setelah dia datang, orang yang dengarkan taklimnya Rasulullah SAW mengatakan ke Abu Jahal, tadi yang dibahas ini. Jadi nggak ketinggalan Abu Jahal. Tapi dia taklim itu semua, menghafal hadis-hadisnya Rasulullah, bukan karena taklim kepada Rasulullah. Tapi ingin mencari kesalahan-kesalahan Rasulullah. Nggak beradab kepada Rasulullah. Nggak dapat hidayah. Nggak masuk, nurnya ilmu nggak masuk. Karena nggak beradab terhadap Rasulullah SAW. Begitu juga kita di akhir zaman ini. Kalau kita nggak bisa beradab, kita nggak bisa berakhlak, nggak bisa merendahkan diri kepada guru-guru kita, kepada asatid-asatid kita, nggak bakal masuk ilmunya. Terkadang kan, saya ini sudah taklim tiap hari, tapi kok cepat lupa, kok nggak hafal-hafal. Mungkin salah satunya penyebabnya adalah kita kurang merendahkan diri kepada guru-guru kita. Harus selalu merendahkan diri. Insya Allah dengan kita meneladani cara-caranya Rasulullah, dengan kita selalu merendahkan diri, membuang kesombongan yang ada dalam hati kita, insya Allah kita akan berkumpul dengan yang mengajarkan adab kepada kita. Insya Allah di akhirat kita akan berkumpul dengan yang mengajarkan untuk merendahkan diri kepada kita. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu bisa menerapkan apa-apa yang telah diteladan, contohkan oleh Rasulullah dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, sehingga nanti kita di surga berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kiranya sedikit ini bisa bermanfaat, terutama untuk saya pribadi. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan guru kita bersama Habib Fahmi Al-Jufri, juga Habib Ahmad, para guru-guru, jamaah yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah jamaahnya, masya Allah. Semoga nanti Allah tambah yang jamaah beribadah. Amin. Cuman yang jawab salam saya kayaknya kurang semangat. Jadi saya akan ulang, mudah-mudahan yang jawab salam saya ini besok kasih duit yang banyak. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Kami masuk. Yang punya utang, mudah-mudahan diberi rezeki bisa bayar utangnya. Yang sakit disembuhkan. Yang dimarahin istrinya, mudah-mudahan istrinya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya kepingin aja dikir sebentar supaya tak ngantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa ta'ibabil yasar Sayyidina wa Nabiyina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar ajadani amil ahbar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Artinya, wahai sekalian orang beriman, banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah dan sucikan Allah sepanjang pagi dan petang. Allah Maha Suci, tetapi kita suruh mensucikan Allah di hati kita. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya semua amalan ibadah itu berjenjang, zuhur, asar, maghrib,
bisa berjarak seluruh ibadah. Terus haji setahun sekali dan sebagainya. Kecuali ingat Allah SWT, kita disuruh ingat 24 jam. Ya. Mau makan baca bismillah. Mau apa aja suruh bismillah. Kalau perlu suruh zikir terus. Dan Allah dan Rasulullah SAW bersabda, la yaqudu qaumun yazkurunallah illa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum seperti kita gini duduk sama-sama gini. Berzikir minat Allah illa haffathumul malaikah, kecuali mereka diliputi oleh para malaikat. Jadi kalau kita duduk gini, malaikat sama kita yang bersama kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah membanggakan mereka di sekitar para malaikat. Jadi kalau kita zikir ini malaikat sama kita. Jamaah sekalian bahagia. Di dunia ini banyak hal-hal yang kita bisa lihat. Tetapi lebih banyak lagi nggak bisa kita lihat. Kita belum lagi bicara alam gaib. Alam dohir aja lebih banyak yang kita bisa lihat. Di udara ini, bakteri dan sebagainya. Itu kalau di rumah sakit ada orang sakit, diperiksa sama dokter, diambil darahnya sedikit, diperbesar kadang-kadang 1000 kali, 3000 kali. Baru tahu, oh ini bakteri malaria. Wah. Diperbesar ribuan kali. Baru kelihatan, itu baru alam dohir. Bagaimana alam gaib? Angin ini kita rasakan, bentuknya gimana? Nggak tahu kita. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, kemudian ada yang masuk, Assalamualaikum, situasi itu berubah. Jadi kalau orang lagi berzikir, la ilaha illallah, terus tenang, tentram. Bukan nggak ada apa-apa, itu malaikat bersama kita. Oh, rahmat bersama Allah, turun rahmat kepada kita. Kemudian rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kehidupan. Tanpa rahmat, hidup segan mati tak mau. Saya kasih contoh Pak, kita sering dengar, 5 keluarga bersaudara rukun, saling silaturahmi, begitu dapat warisan 5 miliar, bubar. Ya, bubar. Kenapa? Ribut. Nah, itu namanya dapat duit rezeki, tidak dapat rahmat Allah Subhanahu. Dan rahmatnya nggak bisa didapat di tepian, nggak bisa. Nggak bisa ada kapal di situ, nggak bisa. Rahmat itu didapat di majelis ta'lim ini. Waktu sholat Anda dapat rahmat. Dalam hadis Nabi maknanya saya pernah ingat, kalau orang itu berwudu kemudian dia membuka Al-Quran kemudian ngaji, turun rahmat, turun malaikat kepada dia. Tandanya apa? Tandanya air mata berlinang. Itu rahmat turun. Jadi kita ini hidup butuh rahmat. Kemudian dengan berzikir kita dapat malaikat bersama kita. Kalau malaikat bersama kita, hantu-hantu itu kabur. Bisikan-bisikan setan itu kabur. Kemudian diturunkan keterangan. Ada seorang filosof, namanya Anis Mansur di Mesir. Itu terkenal tajir, wah sudah keliling dunia. Sudah keliling, dia belum ada pelosok yang saya nggak pernah masuki. Cuman 2 yang paling sulit kata dia. 1, mendapatkan ketenangan pikiran dan ketenangan hati. Itu yang didapat. Jalan keluarnya nggak ada lagi kecuali zikir kepada Allah SWT. Jadi fadilah zikir ini tidak bisa dihitung lagi. Tidak bisa dihitung. Di antara fadilah zikir juga menurut ulama, dengan berzikir itu kita mendapat an-nur. Dapat apa? An-nur. An-nur itu cahaya. Dalam kehidupan kita ini sehari-hari Pak, kebutuhan kita itu banyak. Baik alam dohir atau alam batin. Alam dohirnya saja kita banyak kebutuhan kita apa? Makan, minum, kendaraan, semua banyak kebutuhan kita. Di antaranya kebutuhan kita alam dohir, kita butuh cahaya. Contoh di sini ada dinding warna krem, coklat muda. Ada karpet hijau, ada karpet merah. Kita ditanya, Beb, Anda melihat karpet merah ini pakai apa? Pakai mata. Kalau lampunya saya matiin gimana? Nggak kelihatan. Jadi orang melihat itu tidak cukup pakai mata. Butuh cahaya. Butuh cahaya. Karena itu kata Imam Syadzili, untuk melihat yang dohir, seperti karpet merah, dinding coklat muda, dibutuhkan cahaya yang dohir, seperti neon ini, yang cahayanya bisa dilihat dengan mata dohir. Nah, untuk melihat yang batin, hati kita punya mata hati. Untuk melihat yang batin, dibutuhkan cahaya yang batin, yang cahayanya tidak bisa dilihat dengan hati, hanya bisa dilihat dengan mata batin. Kalau hati kita dapat cahaya, mata hati kita bisa melihat. Subhanallah. Nah itu di mana kita cahaya? Di masjid-masjid seperti ini. Ya enggak? Alhamdulillah.
Kita baru lihat Habib Fahmi belum zikir udah bercahaya kita. Amin ya rabbal. Kemudian fadilah zikir, kita tidak akan bahas zikir yang majelis ini alhamdulillah masya Allah. Fadilah zikir yang tertinggi adalah ma'iyatullah, bersama Allah Subhanahu. Itu paling tertinggi. Jadi kalau orang yang lagi berzikir baca bismillahirrahmanirrahim, itu dia langsung bersama Allah Subhanahu. Nah, supaya lebih mantap, Allah itu siapa? Apa yang di ada tulisan alif lam lam ha, itu Allah. Itu namanya lafzul jalalah. Lafaz yang menunjukkan nama zat Allah. Allah siapa? Dalam hadis dikatakan maknanya nanti kalau orang itu masuk surga, amin ya rabbal, khusus bagi ahli surga. Setelah diberikan nikmat yang tak terhingga sudah, nikmatnya tak terhingga. Nanti dikasih nikmat tertinggi yaitu melihat wajah Allah Subhanahu dengan mata kepala sendiri. Nah, kalau di dunia bisakah kita melihat Allah? Bisa, dengan nur tadi itu, dengan cahaya tadi itu. Kalau hati kita dapat cahaya, kita bisa melihat Allah dengan mata hati kita, melihat kebesaran Allah Subhanahu. Kita ambil contoh. Sebelum kita masuk kepada ayat-ayat Allah yang besar, ayat-ayat Allah, nama Allah, tulisan nama Allah lengkapnya alif lam lam ha, dibacanya Allah, menunjukkan nama zat Allah. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Namanya aja sudah unik. Itu tulisan lengkapnya Allah. Kalau diambil satu hurufnya tinggal lam lam ha. Bisa apa? Lillah. Karena Allah. Inna lillahi. Kemudian kita ambil lagi satu hurufnya tinggal lam sama ha. Apa bisa dibaca? Bisa dibacanya lahu, artinya bagi Allah. Bagi Allah. Kita ambil lagi lamnya tinggal ha. Bisa baca apa? Hu, artinya dia Allah. Subhanallah. Coba nama selain Allah. Sogun. Apa nama artinya? Motor Sogun. Ya kan? Jadul. Ambil G-nya, bacanya apa? Su'un. Nah, berubah. Selain nama Allah berubah, tidak bisa. Hanya nama Allah. Kemudian Allah berikan kita dua ayat. Ayat itu artinya tanda atau arah. Ayat Samarinda 600 kilo, panahnya begini. Kita sampai Samarinda kita. Nah, Allah berikan dua ayat ini untuk kita bisa mengenal Allah SWT. Pertama, ayat syariah, yaitu wahyu Allah Subhanahu. Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Dengan kita belajar Al-Quran, kita bisa kenal Allah SWT. Saya tidak akan bahas surah-surah terlalu panjang. Ada di dalam Al-Quran, surah-surah diawali huruf abjad seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf, yasin, ya. Itu mulai sahabat Nabi sampai sekarang itu ulama terbagi dua kelompok. Satu kelompok mengatakan ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat samar, kami enggak bisa menafsirkan, kami kembalikan yang tahu maknanya hanya Allah. Nah, kelompok kedua menafsirkan. Kelompok kedua ini berbeda pendapat. Dalam waktu zaman sahabat mereka menafsirkan alif lam mim, huruf yang mengawali surah Al-Baqarah, alif ringkasan nama Allah, lam ringkasan nama Jibril, mim ringkasan nama Muhammad. Al-Quran dari Allah lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Baru-baru ini ada seorang doktor, namanya Dr. Rosyad Khalifah. Dia termasuk kelompok ulama yang menafsirkan. Dia mengadakan penelitian. Surah-surah yang diawali huruf abjad. Surah Al-Baqarah diawali huruf alif lam mim, dihitung berapa jumlah huruf alifnya, huruf ba-nya, huruf ta. Ternyata setelah dihitung, ternyata huruf terbanyak surah Al-Baqarah urutan pertama terbanyak huruf alif, urutan kedua huruf lam, urutan ketiga huruf mim. Subhanallah. Ada lagi surat Qaf. Ternyata di surat Qaf itu terbanyak huruf Qaf. Subhanallah. Kalau kita disuruh ngaram kitab, Pak, maaf segini tebalnya, segini, harus pertama huruf D, huruf C, A. Urutannya D harus lebih banyak. Sampai kiamat tidak selesai kitab itu. Jamin sudah nggak bakal selesai. Subhanallah. Karena itu di dalam Al-Quran itu ada ayat sifatnya tantangan kepada orang yang nggak percaya Al-Quran. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu bahwa Quran ini buatan manusia, wahai ahli sastra Arab, dan ini ayat berlaku sampai hari kiamat, buat satu surah aja. Ajak kocok-kocokmu yang ahli sastra, buat satu surah. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa, tidak sanggup.
Fa'in lam taf'alu, kalau kalian nggak mampu, walan taf'alu, kalian tidak bakal mampu. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Jaga diri kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu bara. Batu bara Pak, kita baru 100 tahun ini tahun. Ya kan, baru batu bara. Di Al-Quran 1440 tahun ini sudah ada kalimat batu bara. Kok tahu ya? Loh, yang nulis Al-Quran itu yang bikin batu bara itu juga. Repot-repot sama. Subhanallah. Nah, itu sampai Dr. Jalal Albani mengadakan penelitian, ternyata kalimat-kalimat yang bertentangan di Al-Quran itu jumlahnya sama. Dunia akhirat jumlahnya sama. Malaikat, kalimat kan Quran cerita tentang malaikat, tentang setan. Ternyata kalimat setan di dalam Quran jumlahnya 88, kalimat malaikat 88 juga. Jadi kitab Quran itu kitab seimbang, subhanallah. Pak, di dunia ini ya, tidak ada orang mau baca kitab buku yang dia nggak paham. Saya suruh baca surah kabar bahasa Jepang, sukron. Siapa baca surah pun kita nggak paham, ya kan? Nah, tetapi anehnya Al-Quran itu orang biar nggak paham dia baca, bisa nangis. Subhanallah, itu mukjizat. Baik, ini ayat-ayat syariah. Jadi kalau orang itu belajar Al-Quran, dia akan mengenal Allah Subhanahu. Yang kedua, alam semesta. Alam semesta itu kalau kita lihat dengan nur Allah SWT, pasti kita akan kenal Allah. Kita akan melihat kebesaran Allah SWT. Bapak tahu buah kelapa? Kalau enggak tahu Pak, keterlaluan sampai. Buah kelapa itu Pak ya, ada kulitnya yang hijau, ada yang kuning, ada yang macam merah-merahan. Nah, itu setelah kulit kelapa ada sabut kelapa. Setelah sabut kelapa ada batok kelapa. Setelah batok kelapa ada daging kelapa. Yang paling dalam air kelapa. Pertanyaannya, airnya dulu apa batoknya dulu? Nah, lu pikirin sampai botak lu kalau ketemu. Kalau itu airnya dulu Pak sabut, nampungnya gimana? Merembes tidak bisa. Kalau batoknya dulu, kemudian dagingnya dulu, baru airnya. Masuknya dari mana? Itu jawabannya cuma satu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah liyal azim. Subhanallah illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Pak tahu buah manggis? Buah manggis itu ada tangkainya. Di atas itu ada bergambar daun. Kalau daunnya 5, pasti dalamnya 5. Saya pernah dapat 2, satu kecil, satu besar. Saya hitung, yang kecil daunnya 7, yang besar 7. Saya buka 7 semua. Yang gambar siapa? Subhanallah. Nah kita orang ini saking kurang ajarnya malah dihapus itu buat main gundu, tebak-tebakan. Bukannya dia lihat ayat Allah, tebak-tebakan. Allahu Akbar. Kemudian kita buka Pak, dalamnya putih banget. Yang ngecat siapa? Nah, subhanallah. Kemudian rasanya manis. Kita kalau bikin teh, kita ambil gelas, kasih teh, kasih gula, kasih air panas. Gulanya kita ambil dari lemari, baru taruh di gelas. Baru kita hidup. Jangan langsung diminum, rocot mulutnya. Tunggu sebentar. Kalau enggak itu bubar mulut ini. Baru kita minum. Rasanya manis. Ini teh ini sebelum manis gulanya di lemari, Pak. Manggis itu sebelum manis gulanya di mana? Nah, subhanallah. Itu ayat-ayat Allah. Sampai dikir kayak begini, caranya begini. Sama sampai dikir 1000 tahun, Pak. Kenapa? Karena syaraf kita semua ikut dikir. Alhamdulillah. Makanya orang Islam ini nggak usah pakai narkoba. Dikir, subhanallah. Fly kita, Pak. Fly. Lupa hutang-hutang kita. Iya, nggak usah narkoba. Narkoba itu bukan fly, teler ya. Gitu, subhanallah. Apa saja. Anda perhatikan buah-buahan. Ada yang di rantingnya, ada yang di batangnya, ada yang di cabangnya. Kalau kecil-kecil, rambutan di ranting-rantingnya.
Kalau sedang seperti durian di cabang-cabangnya. Kalau nangka besar di batang-batang. Kenapa nangka enggak di rantingnya? Kalau di rantingnya roboh, Pak. Jadi harus di batang. Siapa yang nata seperti itu? Enggak mungkin enggak ada yang nata, Pak. Subhanallah. Sampai yang lihat yang paling gampang nih, padi. Makanan pokok kita padi. Tanamannya di bawah rata. Coba itu padi tumbuhnya kayak pohon durian. Siapa mau manen padi, Pak? Padinya di atas. Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di diri kamu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Mulai ujung rambut sampai kaki kita, semuanya ayat Allah. Cuman bukan ayat syariah, ayat alam, ayat alam. Contoh rambut kita, kumis kita, alis kita, seluruh bulu tubuh kita namanya rambut. Kalau dia tumbuh di kepala memanjang terus, kemudian kita potong untuk menjaga kerapihannya. Tapi dia kalau tumbuh di atas mata kita, dia memanjang kepada kepanjangan tertentu, kemudian berhenti. Yang berhenti kan siapa? Umpama nggak berhenti itu panjang terus, jadi hantu kita. Panjang ini ya hampir, na'udzubillah, amin. Kuku kita ini manjang terus, kuku kita ini. Kemudian kita potong waktu tertentu untuk menjaga kerapihannya. Anda bisa bayangkan, kalau rambut kita ini, waktu motong rambut, motong kuku, seperti motong daging kita, satu dunia, nggak ada potong rambut, nggak ada potong kuku. Jadi apa kita? Subhanallah. Contoh, saya tidak akan bahas tentang anak yang masih dalam kandungan. Bayi yang baru lahir, pas bayi itu lahir, dia kalau haus dia harus minum. Dia kalau nggak minum, dia bisa mati. Maka dia waktu haus, dia menangis. Kemudian ibunya paham, dia angkat si bayi, mulutnya disentuhkan ke mata susu ibunya, kemudian dia hisap, kemudian dia diam. Yang ngajarin siapa? Subhanallah. Pada waktu kemudian ibunya ini Pak, makan nasi, makan gado-gado, makan buah-buahan, keluar susu. Sapi itu makan rumputnya keluar susu. Nah, kalau bisa bikin susu dari rumput, lu alang-alang banyak setanjung. Tidak ada Pak, tidak ada. Tidak ada yang bisa buat apa-apa. Hanya dengan tambah ilmu teknologi kita, lebih mudah kita memprosesnya. Nggak ada pabrik susu, nggak ada pabrik pengemasan susu. Tapi bikin susu nggak ada yang bisa. Hanya Allah SWT. Ngemasin susu aja setengah mati. Mesti steril, mesti ada lab. Wow. Sapi cuma bengong aja keluar susu. Pakai bengong aja sudah. Pakai. Subhanallah. Kemudian si bayi tadi, sewaktu dia sudah waktunya makan, dia harus ada giginya. Maka Allah kirim bahan gigi dari zat kapur dari tubuhnya, dikirim ke rumah gusi si bayi tadi. Nongol lagi gigi tadi. Anehnya ya, pengiriman bahan gusi, pengiriman bahan gigi, kok enggak salah alamat. Mau salah alamat ke hidungnya, nolnya metal hidungnya, begigi hidungnya. Subhanallah. Dan kemudian nongol di rumah gigisnya, yang belakang tebal, yang depan tipis. Tebal fungsinya untuk menghancurkan makanan, yang depan untuk motong makanan. Profesor spesialis gigi yang sudah sekolah 30 tahun, kalau ada gigi manusia yang patah, hilang, boleh dia bikin yang KW-nya boleh. Tapi ngerubah bentuknya nggak boleh. Oh yang depan tipis, ganti yang tebal aja seperti model belakang. Kacau sudah Pak. Nggak bisa. Itu bukti subhanallah. Amin. Iya. Kita ini manusia ini ayat-ayat Allah sudah. Telinga kita ini tulangnya tipis. Kulitnya tipis. Elastis. Coba tulang kita ini, kalau tipis, kulitnya tipis, tulangnya tipis, keras seperti peyek. Nah, Anda tidur patah semua tulang kita ini. Subhanallah. Itu ayat-ayat Allah. Subhanallah. Jadi, saya singkat saja. Ada di dunia ini namanya planet, namanya Comet Halley. Kita kan bisa kasih nama Comet Halley, apa aja kita kasih nama. Itu planet itu seperti bintang bergerak ya. Itu dia punya gerakan Pak. Itu pernah lewat kawasan Indonesia, itu gerakannya, itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 1450 juta kilometer dibagi 8. Nah, ente hitung sendiri. Bagaimana kecepatan cahaya? Nah dia itu kecepatan cahaya, dia pernah lewat di kawasan Indonesia
Berangkat dari halte pertama, baru balik setelah 360 tahun. Kemana dia pergi? Anda bisa bayangkan kawasan langit luas. Buminya, langitnya nggak bisa kita bayangkan. Bagaimana Allah? Laisa kamitslihi Allahu akbar. Orang lagi zikir itu biasa waktu dia sebut Allahumma sholli ala Muhammad. Itu langsung dia bersama Allah. La haula wala. Itu fadilahnya. Karena itu ala bi dzikrillahi. Makanya kita sayang buang waktu-waktu kita ini. Dan fadilah zikir luas. Ya kan? Saya pernah baca fadilah zikir. Siapa baca istighfar 100 kali sehari tidak mengenal masalah bagi dirinya kecuali Allah beri jalan keluar dan diberi sekitar duga. Siapa baca la haula wala quwata illa billah. Rasulullah SAW mengatakan yang istiqomah baca la haula wala quwata setiap hari 100 kali terjaga daripada 90 macam bencana, paling ringannya stres, paling ringannya kemiskinan. Siapa baca salawat 100 kali sehari ditulis di jidatnya nih, bebas api neraka dan bebas sebab munafikan dan dihimpun di hari kiamat bersama para syuhada. Siapa baca salawat 500 kali sehari, Pak, tidak bakal kenal miskin dia. Miskin harta miskin. Siapa baca 1000 kali sholawat, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang baca 1000 kali sholawat tiap hari, tidak meninggal kecuali tunjukkan dulu tempatnya di surga. Saya pernah hitung, orang yang baca sholawat 1 menit, Allah, jam panjang mulai gerak detik itu, dia baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata 1 menit dapat 40 kali, 1 menit. Berarti kalau 1 jam berapa? 40 kali 60 sama dengan 2400 kali. Jadi kalau kita pakai waktu kita 1 jam berarti sholawat dapat 2400 tambah istighfar sholawat, istighfar la haula wala quwata. Mungkin 1 jam setengah kita bisa dapat ribuan kali sudah 3000 lebih dalam zikir kita. Nah, kita ini kadang-kadang waktu kita adalah yang kosong 8 jam kemana kita? Kita kepengen hidup senang, rezeki lancar, tentram. Kesimpulannya hidup senang mati masuk surga. Zikir tidak mau, ya kan? Kan enak gitu, hidup sama. Tapi zikir tidak mau, selalu tidak mau. Depan sinetron 2 jam, baru kata sinetron. Mana ada? Ya, jadi sayang. Waktu kita ini banyak. Jangan Allah telah bukakan pintu kita rahmat yang tak sampai tidak kelihatan tiangnya. Tinggal kita amalkan. Mudah-mudahan majlis ini jadi majlis al-barakah. Semoga Habib Fahmi dipanjangkan umur sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, ditambah jamaahnya dan keadaan manfaatnya ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihatin. Wa ila hadrana al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah khair kepada Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Syekh Abu Bakar wa Habib Ahmad. Ya, mudah-mudahan tausiah beliau berdua ini memberi manfaat kepada kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah permintaan suratul Fatihah untuk almarhum Ahmad Rifai bin Syahruddin yang meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali nabi syaril Fatihah. A'udzubillahi Kemudian ada permintaan surat Al-Fatihah untuk anak dari anggota pengajian yang sedang sakit, yaitu Medina Hanza binti Rahman yang sedang sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kesembuhan, dan juga mungkin kalau ada orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, kawan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ishfi anta syafi wa afi anta mu'afi la shifaan illa shifaa'uk. Sifat la yursaku man wa ala bisyirin nabi wa ala nabi syiril Fatihah. Iya kana mulia kana sayyid. Masyaallah muslim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemudian diumumkan besok insyaallah pengajian bulanan Majelis Taklim Ratibul Haddad cabang Gunung Tabur. Ya, pembacaan kitab Arba'in Nawawi. Besok hari Rabu malam Kamis ba'dal Isya di Masjid Al-Hijrah Gunung Tabur belakang keraton. Ya, jadi yang mau hadir silahkan. Kalau ingin yang dekat ya besok hadir tempatnya majelis rutinan tempat Ustaz Zainuddin
ya di Jalan Murjani 2, Jalan M Toib ya. Pengajian majelis taklim Sabilul Muhibbin ya, rutinan tiap Rabu malam Kamis ba'dal Isya juga. Jadi besok ada 2, besok di Murjani Jalan M Toib dan juga di Gunung Tabur ya, ba'dal Isya acaranya. Kemudian majelis rutinan bulanan Ratibul Haddad cabang Teluk Bayur insya Allah tanggal 10 ya, hari Jumat malam Sabtunya ba'dal Isya di Masjid Al Isra ya, Teluk Bayur, pembacaan kitab Lubabul Hadis ya. Jadi tanggal 8 besok ada 2 di Gunung Tabur atau di Jalan M Toyib Murjani 2, kemudian Jumat malam Sabtunya di Teluk di Masjid Al Isra ya. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Kemudian majalah Cahaya Nabawi bulanan ya, sudah ada ya. Nanti yang berminat silahkan ya. Seperti biasanya hadiahnya 25.000. Yang belum bawa uang silakan bawa dulu, nggak ada masalah ya. Mau bayar minggu depan, bulan depan nggak ada masalah ya. Di belakangnya ada bonus 5 amalan pelancar rezeki yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi 5 resep dari Nabi Muhammad SAW untuk melancarkan rezeki kita ya. Wallahu a'lam bishawab. اللهم اغفر وخير المسلمين. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار وتحت باب اليسار سيدنا ونبينا محمد المختار وآله الاطهار وصحبه الاخيار الذين من الابدال. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمين الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. الربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالإسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صور صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد الرزق والحمد لله